الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.60 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 68 لیسن، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیات 55 اینڈ 56۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ وَإِذْ روٹ ورڈ ہے الف دال سے، معنی اور جب، انگلش میں اینڈ وین۔ قُلْتُم روٹ ورڈ ہے قاف واو لام سے، معنی تم نے کہا، انگلش میں یو سیڈ۔ یا موسیٰ روٹ ورڈ ہے میم واو سین سے، معنی اے موسیٰ، انگلش میں او موزس۔ لن روٹ ورڈ لام نون سے ہے، معنی کبھی نہیں، انگلش میں نیور۔ نؤمن روٹ ورڈ ہے الف میم نون سے، معنی ہم ایمان لاتے ہیں، انگلش میں وی بلیو۔ لکا روٹ ورڈ لام سے ہے، معنی تم پر، انگلش میں آن یو۔ حتیٰ روٹ ورڈ ہے ہا تا یا سے، معنی جب تک کہ، انگلش میں انٹل۔ نرو روٹ ورڈ ہے را الف یا سے، معنی ہم دیکھتے ہیں، انگلش میں وی سی۔ اللہ روٹ ورڈ الف لام ہا سے، معنی اللہ، انگلش میں اللہ۔ جہرتن جیم ہا را سے روٹ ورڈ ہے، معنی کھلے طور پر، انگلش میں مینیفیسٹلی۔ فَأَخَذَتْكُمْ الف خا دال سے روٹ ورڈ ہے، معنی پھر تمہیں آ لیا، انگلش میں سو سیزڈ یو۔ الصاعقہ صاد عین قاف سے روٹ ورڈ ہے، معنی بجلی کی کڑک، انگلش میں دی تھنڈر بولٹ۔ وَأَنْتُمْ روٹ ورڈ ہے الف نون تا میم سے، معنی اور تم، انگلش میں وائل یو۔ تنظرون نون را سے روٹ ورڈ ہے، معنی تم دیکھ رہے تھے، انگلش میں یو ور واچنگ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں آیت نمبر 55 کا، اردو میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم کبھی نہیں ایمان لائیں گے تم پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلے طور پر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں آ لیا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم کبھی نہیں ایمان لائیں گے تم پر جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلے طور پر، پھر تمہیں آ لیا بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، and when you said, O Moses, لَن نُّؤْمِنَ لَكَ, we will not believe you, حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, until we see Allah manifestly. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, hence thunderbolt seized you, وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, and you were watching. Complete translation نیچے دیکھیں۔ And when you said, O Moses, we will not believe you until we see Allah manifestly, hence thunderbolt seized you and you were watching. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورس نمبر 56 دیکھیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ لفظی ترجمہ دیکھیں۔ ثم تا میم میم سے روٹ ورڈ ہے، معنی پھر، انگلش میں دین۔ بعثناکم با عین ثا سے روٹ ورڈ ہے، معنی ہم نے تمہیں زندہ کیا، وی ریزڈ یو اپ۔ من روٹ ورڈ میم نون سے ہے، معنی سے، انگلش میں فرام۔ بعدی روٹ ورڈ ہے با عین دال سے، معنی بعد، انگلش میں آفٹر۔ موتکم میم واو تا سے روٹ ورڈ ہے، معنی تمہاری موت، انگلش میں یور ڈیتھ۔ لعلکم لام عین لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی تاکہ تم، سو دیٹ یو میں۔ تشکرون روٹ ورڈ شین کاف را سے، معنی تم شکر کر ادا کرو، بی گریٹفل۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ انگلش میں دیکھیں فریز بائی فریز ٹرانسلیشن آیت نمبر 56 کا۔ ثم بعثناکم، then we raised you up
min ba'di mawtikum, after your death, la'allakum tashkurun, so that you may be grateful. Complete translation नीचे देखें. Then we raised you up after your death so that you may be grateful. एक बार दोनों आयतों को इन कंटिन्यूटी रिवाइज करते हैं ताकि आगे की तशरीह और तफसीर समझ पाएं. और जब तुमने कहा ए मूसा, हम कभी नहीं ईमान लाएंगे तुम पर जब तक कि हम अल्लाह को देख लें खुले तौर पर, फिर तुम्हें आ लिया बिजली की कड़क ने और तुम देख रहे थे, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया तुम्हारी मौत के बाद ताकि तुम शुक्र अदा करो. यानी पहली आयत में बनी इसराइल की जिद है कि वो जब तक अल्लाह को ना देखें, अल्लाह पर ईमान ना लाएं, उनकी इस बदअखलाक़ी पर, उनके इस जुर्म पर अल्लाह ने एक बिजली की कड़क भेजी उन पर और उनको मौत के घाट उतार दिया. फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी अता की. इसकी तफसील हम देखते हैं इस वीडियो में. तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स. सबसे पहला वर्ड है नरा. रवैयत यानी दिखाई देना, नज़र आना, विजिबल होना. यहाँ रवैयत हिस्सी मुराद है, यानी फिजिकल साइट, हमारे आँखों की बीनाई मुराद है, यानी तबई आँखों में किसी शय का अक्स समा जाना. नेक्स्ट वर्ड है जहरा, माने है आशकार, अलानिया, मैनिफेस्टली, ओपनली, ऑब्वियसली के मानों में आता है. अस्साइका वो कड़क जिससे बिजली गिरे, यानी बिजली के गिरने को साइका कहते हैं. मौत वाक़ई हो या अजाब नाजिल हो, उन मानों में साइका इस्तेमाल होता है. लफ्ज़ बासा कई मानों में आता है, माने मिलते जुलते हैं. पहले मरने के बाद उठाया जाना. मिसाल के तौर पे क़ालू या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना, कहेंगे हाय हमारी शामत, हमारी ख्वाबगाहों से हमें किसने उठाया. यानी क़यामत के दिन लोग खबरों से उठकर पूछेंगे कि हमको किसने उठाया. सो बासा के माने मरने के बाद उठाया जाना. दूसरे माने नींद, बेहोशी, जमूद, सुकूत या गफलत से उठाना, जैसा वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम. तर्जुमा इसी अंदाज से हमने उन्हें बेदार किया ताकि आपस में पूछ-गूछ करें. यहाँ पे अस्हाबे कहफ का नींद से बेदार होने का जिक्र हो रहा है. आदम से वजूद में लाना. फ़बअसल्लाहु ग़ुराबा, फिर अल्लाह ने कव्वे को भेजा, यानी आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे को दूसरे बेटे ने कत्ल किया, तब अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा था. तो यहाँ पे उस मानों में आया है. आखिर में देखें किसी मकसद की तरफ रवाना करना. वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, और बतहक़ीक़ हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है. तो लफ्ज़ बासा मुख्तलिफ मानों में आता है, लेकिन हम जो आयतों पर फोकस कर रहे हैं उनमें बासा के माने मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के हैं. आयत में बासा से मुराद मरने के बाद दोबारा जिंदा करना है और मौत से मुराद नींद या बेहोशी नहीं है, जैसा कि बाज़ मुफस्सिरीन ने एहतिमाल जाहिर किया है. अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मौत के घाट उतार दिया था जिन लोगों ने अल्लाह को ज़ाहिर देखने की ख्वाहिश की थी. बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि वो बेहोश हुए थे. ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने एहसान का जिक्र करता है. बेहोश होने वाले इंसानों को होश में लाना ये कोई बड़ा एहसान नहीं है, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने मौत दे दी उन्हें दोबारा जिंदा करना ये बहुत बड़ा एहसान है. और यहाँ पे अल्लाह ने साफ अल्फाज में फरमाया कि अल्लाह ने उन पर एहसान किया है. वाज़ेह रहे कि बेहोशी से होश में लाना ऐसी बात नहीं जिस पर एहसान जताया जाए. एहसान तो ये है कि मुर्दे को जिंदा कर दिया जाए. तफसीर आयात देखते हैं. दरिया के शक़ और फ़िरौन के गर्क होने जैसे वाज़ेह निशानियों के ज़हूर के बावजूद बनी इसराइल साबित क़दम ना रहे. यानी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से नजात दी, फ़िरौन को गर्क किया. उनकी नज़रों के सामने दरिया शक़ हुआ, उनकी नज़रों के सामने फ़िरौन गर्क हुआ. ये वाज़ेह निशानियाँ थी अल्लाह की कुदरत की. उसके बावजूद भी बनी इसराइल अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर कायम ना रह सके. चुनांचे उनकी तारीख़ के इबरत अंगेज़ वाक़यात में से एक साइक़ा का वाक़या है. इन्हें कई बार उन्होंने जिहालत दिखाई तो अल्लाह ने कई बार उन्हें सज़ा भी दी. और उन वाक़यात में से एक वाक़या है साइक़ा का, यानी बिजली गिरने का, जो इस आयत में आया है. कौम मूसा ने कहा हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि अल्लाह आपसे हम कलाम होता है और आप इसके नबी हैं, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता. ये हुज्जत देखें कौम की मूसा अलैहिस्सलाम से. हम इस वक्त तक आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे जब तक खुदा को ज़ाहिरी आँखों से अलानिया न देख लें. चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70 मुअतबर अफराद को लेकर कोहे तूर पर गए और खुदा से आश्कार होने का मुतालबा किया, जिस पर वो सब साइक़ा की नज़र हो गए.
बनी इसराइल ये डिमांड करने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से कि जब तक हम अल्लाह को खुले आँखों से ना देख लें हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, ना ही मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान लाएंगे, ना ही तौरात पर ईमान लाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम में से 70 लोगों को सेलेक्ट किए, बेहतरीन तालीम रखने वाले, बेहतरीन इल्म रखने वालों को मूसा अलैहिस्सलाम ने सेलेक्ट किया और फिर अल्लाह के आगे उनकी वो बातें पेश की तो अल्लाह ने उनको बिजली से हलाक किया। अल्लाह ताला को अपनी आँखों से देखने का मुतालिबा जहालत पर मबनी होने के अलावा शान खुदाबंदी के मनाफी था, यानी अल्लाह ताला को नेकेड आई से देखने की जो ज़िद थी वो जहालत तो उसमें थी ही थी और ये अल्लाह की शान के खिलाफ भी था। इसलिए अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ी सुरात से बिला फासला नाजिल हुआ, यानी विदिन नो टाइम अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर नाजिल हुआ। साइक़ा अज़ाब और अल्लाह ताला की तरफ से इज़हार गज़ब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लफ्ज़ साइक़ा उम्मन अल्लाह ताला के गज़ब और अल्लाह ताला का अज़ाब रिफ्लेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे आयत देखें, फ़इन आरज़ू फ़क़ुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़ति आद व समूद, मैंने तुम्हें ऐसी बिजली से डराया है जैसी बिजली कौम आद व समूद पर आई थी। गोसाला परस्ती और अल्लाह ताला को ज़ाहिरी आँखों से देखने का मुतालिबा दोनों एक ही नज़रिए की अमली शक्लें हैं। यानी हम पिछले आयतों में देखे कि उन्होंने बछड़े की पूजा की थी क्योंकि वो ये जहन में रखते थे कि खुदा की कोई फिजिकल बॉडी होना चाहिए, खुदा कोई फिजिकल बीइंग होना चाहिए, तो उन्होंने गाय की पूजा की और यही तसव्वुर लेके वो डिमांड कर रहे हैं कि अल्लाह ताला भी एक फिजिकल बीइंग की तरह उनको ज़ाहिरी आँखों से नज़र आए। तो दोनों में भी एक किस्म की जहालत है, एक ही थॉट काम कर रहा है, यानी महसूसात को खुदा समझना, यानी जो महसूस होती है, जो चीज़ को हम सेंस कर सकते हैं या देख सकते हैं उसी को खुदा समझना और अल्लाह को जिस्म तस्वुर करना। यानी वो ये समझते थे कि अल्लाह की भी कोई फिजिकल बॉडी होगी या होनी चाहिए। उन दोनों में से गौसाला परस्ती ज़्यादा बड़ा जुर्म और जुल्म था। ये दो गलतियां भी वो करे, लेकिन जो पहली गलती थी गाय की पूजा करना वो बड़ा जुल्म था। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जुल्म अज़ीम है, यानी गुनाह कबीर है, लिहाजा उसकी सज़ा क़त्ल करार पाई जो हमने पिछले वीडियो में देखी, जबकि अल्लाह के दीदार का मुतालिबा नस्बतन कम जुल्म था, लेकिन फिर भी जुल्म था, इसलिए उन्हें साइक़ा के ज़रिए कत्ल किया गया और फिर दोबारा जिंदा कर दिया गया। ये भी जुल्म था, ये भी गुनाह था, ये भी सख्त गुनाह था, इसीलिए अल्लाह ताला ने बिजली गिराकर उनको ख़त्म किया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के सबब उन्हें ज़िंदा किया। चुनांचे इरशाद कुदरत है, अहले किताब आपसे मुतालिबा कर रहे हैं कि आप इन पर आसमान से किताब उतार लाएं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये डिमांड कर रहे थे ईसाई और यहूदी लोग कि आसमान से एक किताब उतार लाएं, जबकि ये लोग उससे बड़ा मुतालिबा मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। चुनांचे उन्होंने कहा हमें अलानिया तौर पर अल्लाह दिखा दो, उनकी ज़ियादती की वजह से उन्हें बिजली ने आ लिया। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तो अभी डिमांड कर रहे हैं कि आसमान से कोई किताब आप पर उतर जाए। ये कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये डिमांड किया था कि वो अल्लाह को अलानिया तौर पर दिखा दें, यानी वो तो और भी बड़ा डिमांड इन्होंने अपनी जहालत की बुनियाद पर किया था। इन मादा परस्तों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुतालिबा किया था, या जैसा कि आप कहा करते हैं आप आसमान के टुकड़े हम पर न गिरा दें, या आप अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ना लाकर खड़ा कर दें। यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोग डिमांड करें कि आपकी बात अगर सच है तो आप आसमान के टुकड़े हम पर गिरा कर दिखाएं, या फरिश्तों को हमारी नज़रों के सामने ला लें, या बजात खुद अल्लाह को ही हमारी नज़रों के सामने ला लें। तफसीर इब्न कसीर की एक झलक देखते हैं यहाँ पर। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने साथ बनी इसराइल के 70 शख्सों को लेकर अल्लाह के वादे के मुताबिक कोहे तूर पर गए और उन लोगों ने कलाम इलाही सुना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे हम तो जब मानेंगे जब अल्लाह ताला को अपने सामने देख लें। इस कौम की शरारत देखें कि उन्होंने अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करते हुए सुना, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाए। जिद करने लगे कि अल्लाह को खुली आंखों से देखेंगे तभी ईमान लाएंगे। इस गुस्ताखाना सवाल पर उन पर आसमान से बिजली गिरी और एक सख्त हौलनाक आवाज़ आई जिससे सबके सब मर गए। अल्लाह ने पसंद नहीं किया उनके रवैये को और उन्हें हलाक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर क्रिया गुजारी करने लगे और रो रो कर जनाब बारी में अर्ज करने लगे, या अल्लाह बनी इसराइल को मैं क्या जवाब दूंगा।
چونکہ 70 اہم ترین افراد اس قوم کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جو ہلاک ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو شرمندگی ہونے لگی کہ قوم کو کیا جواب دیں گے۔ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی، پروردگار یہی چاہت تھی، پروردگار اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا۔ یا اللہ بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑ، یہ دعا مقبول ہوئی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگنے لگے کہ جو لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر اس طرح کی حرکتیں کی ان کے بدلے تمام لوگوں کو یہ سزا نہ دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں ان الفاظ میں موجود ہیں، پروردگار اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمارے کم عقل لوگوں کے اعمال کی سزا میں ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، بس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق اللہ کو اپنی آنکھوں سے اسی جگہ دیکھا۔ یعنی آج کی جو بائبل ہے، تورات ہے، کنٹامنیٹڈ فارم میں ہے، اس میں یہ انہوں نے لکھا کہ ان کے بڑے سرداروں نے اللہ کو دیکھا تھا۔ یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے، چونکہ خود موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری کا سوال کیا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو ریکویسٹ تھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی۔ آپ نے بھی ایک بار اللہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم واقف ہیں کہ کوہ طور جل اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر بھلا یہ 70 اشخاص دیدار باری کی تاب کیسے لاتے؟ اللہ کے اتنے عظیم پیغمبر نہیں برداشت کر پائے اللہ کو دیکھنے کا عمل، تو پھر یہ آرڈینری لوگ کیسے دیکھ پاتے؟ اہم نکات یعنی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اس لیسن کے۔ رویت خداوندی کا عقیدہ بہت بڑا ظلم اور قابل عذاب گستاخی ہے۔ یعنی اللہ کو دیکھ کر ایمان لانے کا جو کانسیپٹ ہے اور کانسیپٹ تھا وہ بہت بڑا ظلم ہے اور عذاب کے قابل گستاخی ہے۔ رویت کا مطالبہ مادہ پرستی کی دلیل ہے، یعنی اللہ کو دیکھ کر ایمان لانا دراصل مادہ پرستی ہے، یعنی میٹیریلسٹک ورلڈ کو ذہن میں سمانے کے معنوں میں ہے، اور ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ ہم کو ایمان بالغیب لانا ہے، یعنی بالغیب پر ایمان لانا ہے، ایسے خدا پر ایمان لانا ہے جن کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اور یہ جو کانسیپٹ اللہ کو دیکھ کر ایمان لانے کا، یہ دونوں کانٹراڈکٹنگ ہے۔ ابتدائی زندگی سے موت واقع ہونے کے بعد کی دوسری زندگی زیادہ قابل شکر ہے، کیونکہ ان 70 علماء کو، بنی اسرائیل کے لیڈرز کو موت دینے کے بعد زندگی عطا ہوئی تھی، تو اس کے لیے وہ زیادہ اللہ کے مشکور ہونے چاہیے۔ موت کے بعد دنیا میں دوسری زندگی اتمام حجت کا آخری مرحلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی اسی دنیا میں دی، تو اللہ تعالیٰ کی حجت ان پر کمپلیٹ ہو گئی کہ مرے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمیں ہمارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔